إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. معاشر المؤمنين الكرام، لله تبارك وتعالى سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، وله أقدار حكيمة قد تتأخر لكنها لا تتخلف. ومن سنن الله الثابتة أن الظلم لا يدوم، وأنه مهما بغت قوة الظلوم فإنه بقوة الله مهزوم. نعم عباد الله، مهما بلغ الطغاة وتمادوا، ومهما تعدى الظلمة وبغوا، فإن أقرب الأشياء صرعة الظلوم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغيوم. جاء في الحديث الصحيح: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول لها رب العزة، ويقول لها الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذه سنة الله، يملي للظالم ويمهله، ويعطيه ويستدرجه، يخوف به بعض عباده، ويبتلي به بعض خلقه، ويحقق به بعض حكمه، ولكنه لا يتركه. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كم من ظالم طغى وبغى وتجبر واستكبر وظن أنه لا يقهر، حتى إذا حل عليه أمر الله وباغتته المقت نزل به بأس الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وتحقق فيه قول القوي المتين: ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هكذا يا عباد الله، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أيها المسلمون، جاء في الحديث الصحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وإذا أحب الله تعالى قوما أصابهم بالرزايا وبالمحن والفتن والبلايا ليميز الخبيث من الطيب وليعلم الصادق من الكاذب، فلا يبقى على الدين الحق إلا من صح معتقده وحسن مقصده وخلصت لله نيته. وأمة الإسلام هي أكرم الأمم على الله تعالى، ولذلك كان ابتلاؤها هو الأشد، ليعظم أجرها ويزداد فضلها وتعلو منزلتها، وليكون أهلها هم أكثر أهل الجنة، كما ورد في الحديث الصحيح. عباد الله، اللهن مفرات ትእዛዙን በጥንቃቄ በማክበር ክልከላዎችን ሙሉ በሙሉ በመራቅና በመሸሽ የአላህን ትእዛዝ ማክበር፣ ጥንቃቄ ማድረግ ተቅዋ ይባላል። ተቅዋ የስኬቶች ሁሉ መሰረት ነው። ተቅዋ የተፈጠርንበት ሁሉ ዓላማ ታላቅ መሰረት ነው። አላህን መፍራት በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ
ሁሉ ጊዜ ሊታሰብ ፊት ለፊታችን መቀመጥ ያለበት ነገር ነው። ይህን ከዘነጋን ዋጋ የለንም። ተቅዋን ከረሳን ማንነታችንን ረስተናል፣ አኺራችንን አበላሽተናል። ስለዚህ አላህን መፍራት ዘውትር ሳይሰለች ሳይታከት ቢደጋገም ሊገባ ሁሉ ጊዜ ልንታወሰው የሚገባ ወሳኝ ነገር ነው። ዒባደላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ዱንያ ላይ ጽኑ ሂደቶች አሉት። ሱብሓነህ የማይቀየር የማይሻር በጥበብ የተሞሉ ውሳኔዎች አሉት። እነዚህ ውሳኔዎች ጊዜያቸውን ጠብቀው ለኛ እንደ ሩቅ አልያም እንደ ቅርብ ቢታዩንም ጊዜያቸውን ጠብቀው መፈጸማቸው አይቀርም። አላህ ዘንድ ካሉት ጽኑ ህግጋቶቹ መሃል አንዱ ዙልም አይዘወትርም። ወአነሁ መህማ በለቀት ቁወት الظሉም የበዳይ ብርታትና ኃይል የፈለገ ጥግ ቢደርስ በዓለም የመጀመሪያ ቢባል በአላህ ኃይል መሸነፉ፣ መመታቱ፣ መንበርከኩ፣ መድቀቁ አይቀርም። ነዓም የፈለገ አምባገነኖች እንደፈለገ ወሰን ቢያልፉ ቢጠግቡና ቢራገጡ በዙልማቸው ወሰን ቢያልፉ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እነዚህን በቅርቡ ማንበርከኩ ማዋረዱ የማይቀር መሆኑ መታወቅ አለበት። ለምን ከተባለ የተበዳይ ዱዓ ቀስቱ ጠንካራ ስር ሰዶ ልብ የሚመታ ታርጌት የሚመታ በመሆኑ የተነሳ አላህ ከሰማይ በላይ ከፍ ያደርግና ይቀበለዋል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት አይነት ሰዎች ዱዓቸው ከንቱ አይሆንም፣ መልስ ከማግኘት ወደ ኋላ አይልም፣ በባዶ አይመለስም አሉ። አንዱ ማን ነው? ጾመኛ እስኪያፈጥር ወይም ባብ የሚያፈጥርበት ሰዓት አሉ። ሁለተኛ ሚዛናዊና ፍትሃዊ መሪ። ሶስተኛ የተበዳይ ሰው ዱዓ አሉ። የተበዳይን ሰው ዱዓ በተመለከተ አላህ ከሰማይ ከደመና በላይ ከፍ ያደርገውና የሰማይን በር ይከፍታል። ወዒዘቲ ወጀላሊ በልቅናዬ በኃያልነቴ እምላለሁ ይላል አላህ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላም ቢሆን እረዳሃለሁ አግዛሃለሁ ብሎ ዱዓ ያደረገውን ሰው አላህ ቃል ይገባለታል። ይህ የአላህ ተፈጥሯዊ ሱና ሂደት ነው። ዛሊምን ጊዜ ይሰጠዋል፣ አያልፈውም። ይሰጠዋል፣ ያመቻቸዋል፣ የተደሰተ ይመስለዋል። አየር ላይ የተንሳፈፈ መስሎ እስከታየው ድረስ ከፍ ይላል። ከዛ በኋላ ፈጥፍጦ ያጠፋዋል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ። ለምንድን ነው ዛሊሞች እያየሉ በየጊዜው በየቦታው እንደ ሁኔታ የሚመጡት? ብዙ ጥበቦች አሉት አላህ። ከዛ መሃል አንዱ አንዳንድ ባሪያዎቹን ሊያስፈራራበት ነው፣ ሌሎቹን ሊፈትንበት ነው፣ ጥበቡና ምስጢሩን ተፈጻሚ ለማድረግ ነው። ግን አይተውም አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ። ልክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አላህ በደለኛን ጊዜ ይሰጠዋል፣ ከያዘው ግን አይለቀውም አሉ። ለዚህም ማረጋገጫ ይህን የቁርአን አያ አስደግፈው አነበቡ። ወከዛሊከ አኽዙ ረቢከ ኢዛ አኸዘል ቁራ የጌታ አያያዝ እንዲህ ነው፣ አመፀኛ መንደሮችን ከተሞችን በሚይዝበት ጊዜ ወሂየ ዛሊማ በደለኛ ሆነው ሳሉ ሲይዛቸው ኢነ አኽዘሁ አሊሙን ሸዲድ የእሱ አያያዝ እጅግ አሳማሚና በጣም ብርቱ ነው ይላል ስብሓንሁ ወተዓላ። ዒባደላህ ስንት በደለኛ ግፈኛ ወሰን አልፎ የጠገበ የኮራ የተንጠባረረ ነገር ግን አላህ ድባቅ የመታው ስንትና ስንት ሰዎች አሉ። የአላህ ትእዛዝ ሲመጣ አይምራቸውም። በድንገት አደጋው ሲመጣ የሚመለስበት ምንም ሂደት የለም። ወላ ዩረዱ በእሱና ዐን ልቀውም ልሙጅሪሚን የከፋ ቅጣታችን የከፋ ብርታት ያለው ቅጣታችን ከነዛ አመፀኛ ህዝቦች ወደ ኋላ ይልም አይመለስም ይላል አላህ። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊ ልሐዲስ ሰሒሕ እንዲህ ብለዋል፣ አዩሃ ልሙስሊሙን የጀዛ የምንዳ መላቅ ከበላእ መላቅ ጋር ነው። በላኡ በጠነከረ ቁጥር አጅሩ ከፍ ይላል አሉ። አላህ የሆኑ ሰዎችን ሲወድ ይፈትናቸዋል። ከፈተናው በኋላ ፈተናውን ወዶ በጸጋ የተቀበለ ያስተናገደ አላህ ይወደዋል፣ ይፈቅድለታል አሉ። የቀላና የተቀየመ አላህ ይጠላዋል አሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ዒባደላህ አላህ ሰዎችን ሲወድ ኢማናቸውን ከፍ ምንዳቸውን ከፍ ደረጃቸውን ከፍ ማድረግ ሲፈልግ ይፈትናቸዋል። ጥሩ ከመጥፎ እንዲለይ፣ እውነተኛ ከውሸተኛ እንዲለይ። ከዛ በኋላ ተጣርቶ ፈተናው ሲያልፍ ጽኑዎች ይቀራሉ፣ ትክክለኛ እምነት ያላቸው ይቆያሉ።
ንያቸውን ያሳመሩ ለስኬት ይበቃሉ። ለአላህ ብለው የታገሉ ፍሬያማ ውጤታማ ይሆናሉ። ኡመተል ኢስላም የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማ የተከበረ ኡማ ከመሆኑ የተነሳ በላኡ ይበረታበታል፣ የታወቀ ነው። ለምን ከተባለ ዒባደላህ አላህ ጠልቶን አይደለም፣ ፊት ነስቶን አይደለም፣ አጅሮችንን ከፍ ሊያደርግ ደረጃችንን ሊጨምርልን መንዘላችን ደረጃችን ከፍ ዘንድ ነው። ተፈታኞችም ከዚህ ኡመት አብዛኛው የጀነት እንዲሆኑ ነው ሐዲስ ላይ እንደመጣ። ዒባደላህ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዳዕዋ ሀ ብለው ከጀመሩበት ሰዓት ጀምሮ ስለ ራሳቸው ተፈትነዋል። ባልደረቦቻቸው ከፊት ለፊታቸው ስቃይ ቁም ስቅል አይተዋል። ስለ ዲናቸው ተፈትነዋል። ብዙ አይነት መከራና ችግሮችን አሳልፈዋል በታሪክ ሂደትም እስከ ዛሬ ድረስ። የኩፍር ባለቤቶች ኡማውን ለማጥፋት የእስልምናን ብርሃን ለማደብዘዝ ከተቻለም ለማጥፋት በየቦታው አንዳንዴ ትንንሽ ቦታዎች ላይ፣ ሌላ ጊዜ ትልቅ ቦታዎች ላይ፣ አንዳንዴ በአገር አቀፍ አንዳንዴ በዓለም አቀፍ ብዙ ጥረቶች ይደረጋሉ። ለይል ነሃር ሰዎች ይፈጋሉ፣ ይተጋሉ። ነገር ግን ይህ አዲስ አይደለም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ይህ ኡመት የታዘነለት ኡመት ነው። ኡመቲ ሃዚህ ኡመቱን መርሑማ ለይሰ ዓለይሃ ዓዛቡን ፊል አኺራ፣ አኺራ ላይ ቅጣት አይኖራቸውም። ዱንያ ላይ ፈተናቸው መንቀጥቀጥ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ መገደል ፈተና ነውና አሉ። ታዲያ ኡመተል ኢስላም በየትኛውም ቦታና ሰዓት በሙስሊሙ ላይ ሊፈጠር የሚችሉ ችግሮች ሁሉ ማባረር፣ መግደል፣ ከአገር ማባረር፣ ከዛ በኋላ ማገት፣ የተለያዩ ስቃዮችን ማሳየት ዲን ስለያዙ እንጂ ሌላ ምክንያት የለም። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ወላ የዛሉነ ዩቃቲሉነኩም ሐታ የሩዱኩም ዐን ዲኒኩም ኢን እስተጣዑ ይላል። ቢችሉ ወደ እምነታቸው እስካልመለሳቸው ድረስ እናንተን ከመዋጋት በየትኛውም መልኩ ወደ ኋላ አይሉም ይላል ስብሓንሁ ወተዓላ። እየስቀፉኩም የኩኑ ለኩም አዕዳአ ወየብሱጡ ኢለይኩም አይዲየሁም ወአልሲነተሁም ቢሱእ ወወዱ ለው ተክፍሩን። ዒባደላህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ከመዘናጋታችን እንድንነቃ፣ ከስንፍናን አሽቀንጥረን ወርውረን ነቃ ብለን ማንነታችንን እንድናይ፣ ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት እንድንመለከት፣ ተልእኳችንን ቀና ብለን እንድናይ፣ አንድነታችንን እንድናጠነክር፣ በመሃላችን ያሉ ችግሮችን ቀርፈን ፈተን ወደ ሌሎች ችግሮች ሄደን መቅረፍ የምንችልበትን አቅጣጫ መያዝ እንድንችል ነው። ከዛ እንደገና አንሰራርተን ማንነታችንን ፈተሸን ወደ ዲን እንድንመለስ ነው። ወኢን ተስቢሩ ወተተቁ ላ የዱርኩም ከይዱሁም ሸይአ። አላህ ምን አለን መሰላችሁ? በክፋት ተረባርበው ሊያጠፋችሁ ቢሞክሩም ብትታወቁ ግን እናንተ የምትታገሱና አላህን የምትፈሩ ከሆነ የነሱ ሴራ ምንም አይጎዷችሁም። ሙከራ ነው፣ ረብሻ ነው፣ ሰላም ሊነሷችሁ ይችላሉ፣ ግን መሰረታዊ ጉዳት አይደርስባችሁም ይላል አላህ። ኢነላህ ቢማ ያዕመሉነ ሙሒጥ። አላህ ስለሚሰሩት ሁሉ ከባቢ ጌታ ነው። ነዓም ከሐቅ ጀርባ ሀያል ጌታ አለን ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢና ለነንሱሩ ሩሱለና ወለዚነ አመኑ ፊል ሐያቲ ዱንያ ወየውመ የቁሙል አሽሃድ ብሎ ቃል የገባልን አላህ አለልን። እኛ መልእክተኞቻችንንና አማኞችን በቅርቢቷም ህይወት ምስክሮች በሚቆሙበትም ዕለት እኛ እንረዳቸዋለን ብሏል። ከተበላህ አላህ ወስኗል። ለአግሊበና አና ወሩሱሊ ኢነላህ ቀዊዩን ዐዚዝ። አላህ እንዲህ ብሎ ወስኖ ጽፏል። እኔና መልእክተኞቼ እናሸንፋለን። አላህ እኮ ሀያልና አሸናፊ ነው ይላል። ወላሁ ሙቲሙ ኑሪህ ወለው ከሪሀል ካፊሩን። አላህ ብርሃኑን ያሟላል ከሃዲዎች ቢጠሉም። ወላሁ ጋሊቡን ዐላ አምሪህ። አላህ በነገሮቹ ላይ አሸናፊ እሱ ነው። ወኡኽራ ትሕቡነሃ ነስሩን ሚነላህ ወፈትሑን ቀሪብ ወበሽሪል ሙእሚኒን። ችግር ላይ ውጥረት ላይ ስንኖር አላህ የሚሰጥን የምስራች ነው። ወኡኽራ ሌላም የምትወዱት ነገር ይገጥማችኋል። ከአኺራው ሽልማት ባሻገር ከአኺራው ሽልማት በፊት ከአላህ ድልን ታገኛላችሁ፣ በቅርብም ትነሰራላችሁ። ሙእሚኖችንም አበስሩልኝ ይላል ሱብሓነሁ ወተዓላ። የፈለገ አየልን ቢሉ መንበርከካቸው የማይቀር መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ መከራ አሳልፈዋል። እሳቸው ብቻ አይደለም፣ ነቢያቶች ሁሉ በተመሳሳይ መልኩ
ከሁሉም አላህ ዘንድ ልዩ ቦታ ያላቸው ብዙ መከራዎችን አሳልፈዋል። ዒባደላህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሓባዎች መጨነቃቸውን ነገሯቸው። ሰላም አጣን በዲናችን የተነሳ። ምን ነበር ያሏቸው? ወላሂ ለዩቲመነ አላሁ ሃዘል አምር፣ ወላሂ የነግራችሁ አላህ ይህን ዲን ያሟላዋል ያዳርሰዋል አሉ። ሐታ የሲረ ራኪቡ ሚን ሰንዓ ኢላ ሐድረ ልመውት፣ ተሳፋሪ መንገደኛ ከሰንዓ እስከ ሐድረ መውት ሁለት ትላልቅ የመን ውስጥ የሚገኙ ከተማዎች ናቸው። በፊት የስጋት ቀጠና ሰዎች በሰላም የማይሻገሩባቸው ከተሞች ነበሩ። የሆነ ቀን ሰላም መጥቶ እስልምና አይሎ ተንሰራፍቶ ከሰንዓ እስከ ሐድረ መውት የሚጓዘው ተሳፋሪ አላህን ብቻ ተኩላውንም ፍየሎቹን ደግሞ ተኩላ እንዳይበሉበት ከመፍራት ውጪ ሌላ ስጋት ሳይኖረው የሚሸጋገርበት ቀን ይመጣል። ወላኪነኩም ተስታጅሉን፣ ነገሩ ትቸኩላላችሁ እንጂ አሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወደ ሂጅራ በተሰደዱ ጊዜ ሁሉም አይኖች የሙሽሪኮች አይኖች በሳቸውና በአቡበከር ላይ አነጣጥሮ እነሱን ያመጣ 200 ግመል ይሸለማል ተብሎ በታወጀበት ሰዓት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሄዱ እዛ ዋሻ ውስጥ ገብተው በተቀመጡበት ጊዜ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ስለ ነቢዩ እጅግ ሲጨነቁ እንዲህ አልነበር ያሏቸው? ያ አባበክር ማ ባሉከ ቢትነይን አላሁ ሳሊሱሁማ ላ ተሕዘን ኢነላሃ መዐና፣ አትዘን አላህ ከኛ ጋር ነው። አቡበክር ሁለቱ ነው ሶስተኛቸው አላህ የሆኑ ሰዎች ምን ያስፈራቸዋል? ምን ይሆን ይመስልሃል? አብሽር አሉ። ቃለ አላህ የአሕዛብ ዘመቻ ላይ ቢሆን ኢዝ ጃኡኩም፣ የአሕዛብ ዘመቻ የውጭም የውስጥም ኃይሎች ተደራጅተው ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ሰሓባዎችን መዲና ላይ ከበው ሊያጠፉ ተደራጅተው በመጡበት ተጨባጩን ሲነግረን አላህ ምን አለ? ኢዝ ጃኡኩም ሚን ፈውቂኩም ወሚን አስፈለ ሚንኩም፣ ከላይኛውም ከታችኛውም የከተማ ክፍል መጥተው በወረሯችሁ ጊዜ ወኢዝ ዛገት ልአብሳር ወበለገት ልቁሉብ ልሐናጅር፣ አይናች በጭንቀት ዋልለው ከዛ በኋላ ልብም ከድንጋጤና ፍርሃት የተነሳ ጉሮሮ ላይ ደርሶ በአላህ ላይ የተለያየ አይነት ግምት ስትገምቱ ሁናሊከ ብቱሊየ ልሙእሚኑን ወዙልዚሉ ዝልዛለን ሸዲዳ፣ በዛ ሰዓት ሙእሚኖች ተፈተኑ፣ እጅግ መንቀጥቀጥንም ተንቀጠቀጡ፣ በጣም ፈታኝ ነገር ገጠማቸው አለ። በዛ ሰዓት ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሓቦች ትልቅ ቋጥኝ ገጥሟቸው ጠርተዋቸው እየፈለጡ ሳለ ምንኑ አላሁ አክበር ኡዕጢቱ መፋቲሐ ከዛ ወከዛ። በዘመኑ የነበሩ ትላልቅ መንግስታትን ስልጣን ስቆጣጠር አላህ ሰጠኝ አየሁኝ ብለው ሲሉ ሙእሚኖቹ ሲረጋጉ፣ ካፊሮችና ሙናፊቆች ግን ዛሬ ለመጸዳዳት እንኳን አስተማማኝ ነገር በሌለበት ተጨባጭ ሌላ ምኞት ይሰጠናል ብለው አሾፉ፣ አላገጡ። ሙእሚን ጠንካራ ነው። ዒባደላህ የትም ሀገር ያሉ ሙስሊሞች ሙእሚኖች ምንም ፈተና ቢደርስባቸው መከራ ቢደርስባችሁ ድልን ከጀርባ ማየት አለባችሁ። ሊአነ አላህ የቁል ፈኢነ መዐል ዑስሪ ዩስራ፣ ኢነ መዐል ዑስሪ ዩስራ። ጧት ሊነጋ ሲል ጨለማው ድቅድቅ ይሆናል እኮ። ፈጅሮ አምሮ ፈንጥቆ ህይወትን ሊያስተካክል ሲል የትኛውን ቦታ ያሉ ሙስሊሞች የትኛውን በደልና ገፍ ቢያስተናግዱ በትዕግስት ማድረግ ያለባቸውን በማድረግ ሲገፉ ትልቅ ድል ይመጣል ቢኢዝኒላህ። የነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሂደት ተስፋ ማስቆረጥ አልነበረም። በጭንቀት ውስጥ ትክክለኛ አማኞች በጭንቀት ውስጥ ከዛ በኋላ ያለውን ብሩህ ህይወት ነው የሚያዩት። አላህ ምን አለ? ከጭንቅ ጋር አብሮ፣ ከጭንቅ በኋላ አይደለም፣ ከጭንቅ ጋር አብሮ ድልና እረፍት አለ። ኢነ መዐል ዑስሪ ዩስራ፣ በአንድ ጭንቅ ሁለት ደስታዎች ይከተላሉ ቢኢዝኒላህ ተባረከ ወተዓላ። ከአላህ ዘንድ የሚመጣ ማንኛውም ነገር ያማለ ነው። ማንኛውም ነገር አይዘወትርም ዱንያ ላይ ዒባደላህ። ፈሚን አልሙሓል ደዋሙ ልሓል ወልአያሙ ድወል፣ ጊዜያቶች ይቀያየራሉ። ወደህሩ ቁለብ ወለያሊ ሑብላ ወሚን ሳዓትን ኢላ ሳዓት ፈረጅ፣ ከአንድ ጭንቅ ወደ ሌላ ሰላምና መረጋጋት ነው የሚመጣው። ወማ በይነ ገምضة ዓይን ወንትባህትሃ ዩበድሉ ላሁ ምን ሓልን ኢላ ሓሊ። ተፋአል አዩሃ ልሙስሊም፣ ሙስሊም ሆይ ጥሩ ተስፋ ይኖርህ። አላህ ሀያል ጌታ ነው ስብሓነህ። ፈኢነሁ የቁል ፈኢኒ ቀሪብ
أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله لمنوا أيها المسلم الله لمنوا أيها المسلمة الله هيالنا أني كتماصناچوي ملاش بمسጠት ቅርብ ነኝ ወዲያውን እሰጣለሁ ብሏል ስለ እዝነቱ ሲናገር እዝነቴ ሁሉን ሰፍቷል ወራህመቲ ወሲዐት ኩل شيء ብሏል ስለ ሰራዊቶቹ ሲናገር وإن جندنا لهم الغالبون ብሏል ስለ ድል ሲናገር ألا إن نصر الله قريب يا الله ድል እርዳታ ቅርብ ነው ይላል ቃሉንም ሲናገር وعد الله لا يخلف الله وعده الله قال ገብቷል ቃሉን አያጥፍም ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد عباد الله الله انفرتن كونتنيوچوم هون يقدلنا عباد الله الله ከደነገገው ዲናችን ውስጥ ከደነገጋቸው ነገሮች አንዱ ሙእሚኖች የሆነ ነገር ሲደርስባቸው በቻልነው መጠን በምንችለው ነገር ከጎናቸው መቆም ነው ዋጋ ማያስከፍል የተለያየ ዝምድና ማያስፈልገው ሂሳብ የማያስፈልገው ትልቁ የትኛውም ሰዓት የሚያገለግል ትልቁ መሳሪያ ዱዓ ነው ሙስሊም ወንድሞቻችን የትም ሀገር ቢሆኑ አላህ እንዲረዳቸው ዱዓ ማድረግ የሁላችንም ግዴታ ነው ዒባደላህ በተለይ እንደተበደሉ ስንሰማ ለምን አላህ ምን ይላል ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋ ሙእሚኖች ወንድማማቾች ናቸው ይላል ሁላችንም በዓለም ውስጥ ያሉ ሙስሊሞችን የሚያስተሳስረን لا إله إلا الله محمد رسول الله ስለዚህ ነው ያንዳቸው ህመም የሁላችንም ህመም ነው ያንዳቸው ሰላም ማግኘት የሁላችንም ሰላም ማግኘት ነው ያንዳቸው ደስታ የሁሉም ደስታ ነው የትም ዓለም የሚገኝ ሙስሊም መከፋት የኛ መከፋት ነው አንድ አካል ነንና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከልጀሰድ الواحد ብለዋል አው እንደ አንድ አካል ነን እንተጋገዛለን እንረባረባለን ግን ምንድነው ትልቁ ማድረግ የምንችለው መሳሪያ አላህ ሁላችንም በሰጠን ኃላፊነት ይጠይቀናል ዱዓ ማድረግ ማንንም አይለይም የሁላችንም ግዴታ ነው ስስታም ማለት ለሙስሊም ወንድሞቹ ዱዓ ማድረግ የሰሳ ሰው ነው ከዚህ የበለጠ ንፉግ ማንንም የለም በገንዘብ መርዳት የሚችል በገንዘብ መርዳት የግድ ነው በሐሳብ መርዳት የሚችል በሐሳብ መርዳት የግድ ነው ኃላፊነትና ስልጣን ያለበት አላህ በሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት ሙስሊም ወንድሞችን መርዳት የግድ ነው አክሱም ከተማ ላይ ወይ አክሱም ላይ የተደረገው ሙስሊም ወንድሞቻችን ላይ የተፈጸመውን ግፍ እንቃወማለን ማንንም ሙስሊም ደስ አይለው ምንም አላጠፉም አብሽሩ እንላቸዋለን فإن النصر قريب ድል ቅርብ ነው ዛሊሞች በዳዮች ከበደላችሁ ማትታቀቡ ከሆነ የበደላችሁን ዋጋ ኃያሉ ጌታ ይከፍላችኋል እንዳልነበር ያደርጋችኋል መሪ የሆነ ሰው ታላቅ መገለጫው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃባዎችን ወደ ሐበሻ ሲልኩ النجاشي رحمه الله ورضي عنه مسلما ነበሩም እንደምታውቁት إن به ملكا عادلا ሚዛናዊ ፍትሃዊ ንጉስ ነበርና አልነውና እዛ ሄዱ ማንንም እሱ ዘንድ አይበደልም ነው ያሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፍትህና ሚዛናዊነት ሁሉ ጊዜ ሰውን ያነክሳል በደልና ግፍ ሰውን ያረክሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንንም እንዲበደል አይፈልግም እንኳን አማኝ ያልሆነንም እንዲበደል አይፈልግም ያ አላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተበዳዮች ጎን ይቆማል አማኝ ባይሆንም እንኳን አማኞቹ ነው ስለዚህ ወንድሞቻችንን ተስፋ አትቁረጡ እንላቸዋለን ያ አላህ ነስር ቅርብ ነው ትልቅ መስጂድ ገንብታችሁ የምትሰግዱበት ጊዜ ቅርብ ይሆናል በኢዝኒላህ በደለኞችና ተንኮለኞች አያፍሩም ጥቂት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ኃላፊነት ማይሰማቸው ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ሁሉም ዋጋውን ማግኘት አይቀርም ሙስሊሞች ሁሉ ያለብንን ኃላፊነት በአግባብ መወጣት የግድ ነው
ምንም ማድረግ የማንችል ዱዓ ማይከፈልበት ትልቅ መሳሪያ ነው። ነቢዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም 950 ዓመት ዳዕዋ አደረጉ። ሊቀበሏቸው አልፈለጉም። ከጥቂት ሰው ከ80 ያላለፈ ሰው ብቻ ነው የሰለመው ታሪክ ላይ እንደተነገረው። መጨረሻ ግን ምን ነበር ያደረጉት? ፈደዓ ረበሁ አኒ መግሉቡን ፈንተስር፣ ጌታዬ ሆይ እኔ ተሸንፌያለሁ፣ ከዚህ በላይ አቅም የለኝም፣ አሸንፈውኛል፣ አንተ እርዳኝ አሉ። መልሱ ምን ሆነ? ፈፈተሕና አብዋበ ሰማኢ ቢማኢን ሙንሃሚር ወፈጀርና አልአርض ዑዩናን ፈልተቀ ልማኡ ዐላ አምሪን ቀድ ቁድር። አላህ ቀሪብ ነው፣ ሙጂብ ነው። እንለምነዋለን፣ በትዕግስት ነገሮች እናያለን። ኃላፊዎችና ተጠሪዎች ማድረግ ያለባቸውን ያደርጋሉ። አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ፣ የአላህ ድል ቅርብ መሆኑን መርሳት የለብንም። هذا وصلوا وسلموا عباد الله على النبي الأكرم إذ أمر الله بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.